पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी नवाब कपूर सिंह किताब का दूजा भाग पढ़न जा रहे हाँ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सहन शक्ति। जिउंदे फड़े जाण वाले दशमेश जी के बच्चे बच्चियां नूं ऐसे ऐसे भयानक ते हिरदे कंबाऊ ढंगां नाल शहीद किया जांदा सी, जिस दे अनुभव कारण नाल अज भी शरीर रोमांच हो जाता है और मन की धड़कन रुक रुक पैंदी है। उन्हां विचों कुछ कू दा वेरवा हेठ दिता जाता है। सिख कैदियां नूं वधेरा चरखियां पर चाड़ के शहीद किया जाता सी। चरखियां पर चढ़न वालियां दे हड्ड चूर चूर हो जाते सन, शरीर दे जोड़ खुल जाते सन, मांस बोटी बोटी हो के हड्डां तो वख हो जाता सी। कईयां दा जिउंदे जी अद्धा धड़ धरती विच दब दिता जांदा अते उपरला भाग तोप नाल उड़ाया जांदा सी। कईयां नूं लाहौर दे बाज़ारां दे चौंकां विच ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ उन्हां दियां बच्चियां दे पेट छुरियां नाल चीर के उन्हां दियां आंदरां कढ के उन्हां दे गलां विच पाईयां जांदियां सन। कईयां दियां अखां विच नश्तर मार के डेले कढ दिते जांदे सन। कईयां दे सिर मूंगलियां मार मार के चूर कर दिते जांदे सन। कईयां नूं दरिया रावी दे पानी विच डोब के शहीद किया जांदा सी। कईयां दे पैरां विच रस्से पा के घोड़ियां पिछे बन्न दिता जांदा अते घोड़ियां नूं चाबकां ला के भजाया जांदा, जिस नाल कसर कसर के उन्हां दी चमड़ी मांस अते हड्डियां वखो वख कर दित्तियां जांदियां। कईयां दे पैरां विच जंजीर जकड़ के दोवां हाथियां नाल बन्न दिता जांदा ते एक हाथी नूं पूरब वल अते दूजे नूं पच्छम वल हाकिया जांदा। इस बेतरसी नाल ਸਿੰਘਾਂ दा शरीर दोवां भागां विच चीर दिता जांदा। कईयां दे हत्थ किसे दियां लत्तां कट दित्तियां जांदियां। अनेकां नूं दरख्तां नाल लटका के उन्हां दियां पुट्ठियां खल्लां उतारीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਦੇ कष्ट बिरधां नौजवानां अजान बच्चियां ते इस्त्रियां नूं बिना वितकरे दे दिते जांदे सी। ਇਹ अत्याचार हुकूमत वल्लों ਸਿੰਘਾਂ पर इसलिए किए जाते सन तां जो इन्हां भयानक दृश्यां नूं वेख के जनता डर के सिख बनन दा हौसला ना कर सके। पर यह गल हैरान करन वाली है कि यह सब कुछ वेख के सिक्खी दिन दूनी अते रात चौगनी वधदी जांदी सी। इन्हां पावन शहीदां दीयां शहीदी यादगारां अज तक थां थाई मौजूद हन, जिन्हां विचों शहीदगंज ਸਿੰਘਣੀਆਂ लुंडा बाजार लाहौर, शहीदगंज भाई तारू सिंह लुंडा बाजार लाहौर, शहीदगंज भाई मनी सिंह किला लाहौर दे पूर्वी दरवाजे दे लागे है। संसार नूं अचंभित कर देण वाली जो गल है ਉਹ ਇਹ है कि इन्ने भयानक ते असह कष्टां नूं खुशी खुशी सहारदे होए किसे ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ने कदे हाँ तक ना सी कीती अते बड़े सबर ते शुकर नाल ये सारियां करड़ाइयां झलदे रहे। इस अदुੱਤੀ साहस नूं वेख के एक असिख इतिहासकार लिखदा है कि इन्ना डरावने कष्टां दे सहारन दे हेठ एक शक्ति अते उत्साह काम करदा सी ते ओह सी यह कि हर एक गुरु दा सिख इस गल पर भरोसा रखदा सी कि यह तन मन अते धन मेरा अपना नहीं, यह सतगुरु अते उसदे प्यारे पंथ दी अमानत है। गुरु पंथ लई जो कुर्बानी दिती जाए इसके बदले सतगुरु दे दरों उन्हां नूं बरकतां मुक्ति ते जुक्ति प्राप्त हुंदी है। यों खालसे इन्हां करड़ाइयां दे टाकरे लई घर ते पिंड छड्ड के जंगलां ते खड्डां विच जा वसे, पर उत्थे भी इन्हां दा पिछा करन लई छापा मार फौज इन्हां दी भाल विच फिरदी रहिंदी सी अते जंगल दे शिकार वांग इन्हां दा शिकार किया जांदा सी। इन्हां जुल्मां दे पिछों किसी चंगे समय दे आवण दी उडीक विच ओह वैरियां दीयां नज़रां तो बच के दिन नूं कंदरां विच समां बितांदे अते रात नूं पेट भरन लई बाहर निकलदे। इस समय ਸਿੰਘਾਂ दा खाज दरख्तां दीयां वेलां, पत्ते, जंगली बेर, भेंजू अते डेलियां हुंदा सी। इउं दिनों दिन इन्हां दीयां कठिनाइयां वधदियां गईयां, पर खालसे दीयां चढ़दियां कला तो अत उचाण पर पहुंची हुई सूरत दे सामने यह दुख सुख दे रूप विच प्रतीत हुंदे सन। इस करड़े समय चंगे भागां नूं खालसे नूं ऐसे सर्ब गुण निपुण आगू मिल गए जिन्हां ने अपने उच्च आचरण ते करनी दे कारण सारी कौम दी जीवन रोज समय दी लोड़ अनुसार पलटा के नवियां सच्चियां विच ढाल दित्ती।
इन्हां सत्कारयोग हस्तियां दे नाम ਇਹ ਹਨ। सुरबीर दीवान दरबारा सिंह ते जथेदार कपूर सिंह। इन्हां खालसे दी रहनी बहनी, बोली अते नाम आदि सब कुछ बदल के नवां रूप इस नूं दिता। इन्हां सारी कौम दी सूरत नूं रखण लई प्रचलित बोल चाल नूं बदल दिता। जालम हकूमत ने खालसे दे लंगर बंद कर दिते। खालसे ने लंगर नूं मस्ताना कह दिता। वैरियां ਸਿੰਘਾਂ तो बदाम खो लए। खालसे छोलियां नूं बदाम अते उबले घाह ते पत्तियां नूं सब्ज पुलाव समझ लिया। हत्यारियां खालसे दी हिम्मत तोड़न लई इस नूं भयानक दुख दिते, पर खालसा सदा चढ़दियां कला विच विचरदा होया मुसीबतां नाल मशखरियां करदा रहा अते जकारियां दी घनघोर नाल इस पर फतेह पांदा रहा। बोली अते नां दा मनुखी जीवन पर बड़ा डूंगा असर पैंदा है। गुरवाक अनुसार जैसी मनशा तैसी दिशा दे भाव नूं मुख रख के जथेदार कपूर सिंह जी अते दीवान दरबारा सिंह जी ने पहला पहल कोई 235 बोल रचे, जिन्हां दे बोलन नाल सुरत चढ़दियां कला विच उडारियां लाभदी हुंदी सी, जिन्हां विचों कुछ कु अगे दिते जांदे हन। इस आपदा दे समय रचे शब्द तिन्नां भागां विच वंडे होए मिले हन। पहला भाग विच जंगां विच वरतण वाले बोल हन, दूजे भाग विच खाण पाण बारे हन ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੋਲ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 900 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੋਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਐਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫਰ ਜਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਕ। युद्ध विच आपा वारन वाले नूं मुक्ता या शहीद या हुक्म सत हो गया कहंदे हन। इकल्ला सिंह सवा लख, जंग करना होला खेडना, लड़ाई नूं जुट पैना, डट जाना, ठहरना थमना, बंदूक राम जंगा, तलवार श्री साहिब, दुधारा तेगा, अहमद शाह दुरानी नूं काबली कुत्ता, खान बहादुर जकरिया खान नूं खानू, मोइनुद्दीन नूं मन्नू, लिस्सा टट्टू अराकी, वैरी दे घेरे विचों निकल जाना हरन हो जाना, निरासता ढैंदिया कला, आशावान उच्ची हिम्मत चढ़दियां कला, संदबद्ध हो जाना तैयार बर तैयार, सलोडर डंडा या सोटा, हल्ला धावा या चढ़ाई, जासूस सुईया टांगू, मलम जीवन बूटी, कुहाड़ी सफा जंग, पंथ दी विचार गुरमता, एक फौज कई सिंह फौजा, काठी पालका, मैदान विचों निकल जाना हरन हो जाना, कूच करदिया रुकना थम, धावा करना चढ़ाई करना। खाण पाण बारे वाक। रिद्धा होया साग या पत्ते, सब्ज पुलाओ, मकई दे फुल्ले चांदनी पुलाओ, खिचड़ी खिचड़ पुलाओ, भुजे होए दाणे खुश्क पुलाओ, चटनी चटन पुलाओ, कणक दे कच्चे दाणे साऊगी, भुजे छोले बदाम, गुड़ सूबेदार, शक्कर सिरखिंडी, लूण सरबरस, घ्यो पंजवां, तेल
छेवां मिर्चा लड़ाकियां, जंड दियां फलियां जलेबां, होला ते मोठ लाची दाना, घुंगणियां बूंदी, मच्छी जलतोरी, कड़ी अमृती, वेलां दे पत्तर परियां, मूलियां गाजरां गोबिंदियां, करीर दे फल अंगूर, भुखा रहना कड़ाके कट्टना काजे कड्ढना, पेंजू बिदाना, गंडा या प्याज रूपा प्रसाद, बताऊं रास बटेरे, देगां दा खाली होना देगां मस्तानियां हो गईयां हन, लंगर विच रस दा मुक जाना लंगर मस्ताना हो गया, दुध समुंदर, सबूते मां दी दाल सुरमई दाला, चपा रोटी फट्टड़ प्रसादा, रोटी प्रसादा, पानी परसा, मकई बसंत कौर। नित वरतों दे वाक, लोई या भूरा दुशाला, जुत्ती घोड़ी, झुग्गी शीश महल, घाओ खोदना बाज दा शिकार, चक्की पीनी फिरनी दी सवारी, फुलाही दी दातन लाची, किक्कर दी दातन सदा गुलाब, लंगड़ा सुचाला, अन्ना सूरमा, बोला चुबारे चढ़िया, एक अख वाला 100 नेत्रा, टुंडा लख बाहां, कुत्ता कुतुबदीन, पेशाब करना चतौड़गढ़ फतेह करना, मुकाम छावनी या छौनी, रुपए छिल्लड़ या ठीकरी, माया डायन, डंड लाना तनख्वाह लाना, घाह दे फर्श पर सोना मखमली विछोना, जंगल रामराज, थोड़ी चीज़ां सवाई, खाण पीण छकना, परौंठे तेह तोड़, दीवा उजागर, रजाई अफलातूनी, घर बूंगा, सोटा अकलदान, चिट्ठी अरदास, पानी इंदर सिंह, दातरी कूई, बेरी स्यों, कही पताल खोनी, पखा पौन प्रकाश, मार देना पार बुलाउणा, तवा बधावा, कड़छी बेमुहताजी, मसीत मस्तगढ़, उगराही मामला उगराउणा। जिहा कि असी पिछे लिख आए हाँ कि बोली अते नां दा मनुखी जीवन पर डूंगा प्रभाव पैंदा है, इसलिए जथेदार कपूर सिंह जी ने जिथे बोली बदल दिती उत्थे नाल ही ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ कला वाले ਨਾਂ भी बदल के चढ़दियां कला ਦੇ ਨਾਂ रख दिते, जिन्हां विचों कुछ ਨਾਂ वनगी मातर हेठ दिते जांदे हन। बिल्ला सिंह दा ਨਾਂ बदल के शेर सिंह रखिया, तोता सिंह दा शहबाज सिंह, घसीटा सिंह दा गिरराज सिंह, निर्माण सिंह दा मुगल दमन सिंह, कौड़ा मल दा मिठा मल, भिखारी सिंह दा दिल्ली तोड़ सिंह, फकीर सिंह दा अमीर सिंह, निक्का सिंह दा सुमेर सिंह, भोला सिंह दा चतर सिंह, गरीब सिंह दा धरती धकेल सिंह, टूंडे नूं लख बाहां सिंह, अन्ने नूं लख नेत्रा सिंह या सूरमा सिंह ते लंगड़े नूं सुचाला सिंह। लाहौर दा कोतवाल बनना। इन्हां दिनां विच एक दिन नवाब कपूर सिंह नूं लाहौर दे हाकमां दा हंकार तोड़न अते उन्हां दे मन पर खालसे दे तेज दा चमत्कार बिठाण लई एक विचित्र सूझ सूझी।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 20 ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਲ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਦੇ ਲਾਗ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਧਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਚੱਕ ਹਥਿਆਰ ਘਰ ਪਰ ਜਾ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਆ ਕੇ 10 ਸਵਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਤੇ 10 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਰੇ ਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਬੂਤਰੇ ਪਰ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਜਾ ਤਕੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਕੈਦੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਾ ਜੋ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤੱਵ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਕੂਚ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਣੇ ਦਲ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਮਾਲਵੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਣੇ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਫਲ ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਤੰਬਰ 1736 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ, ਘੋੜੇ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਸ, ਲੂੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਮੁਸਲਮ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਈਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਜਾ ਪਰ ਛਪੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਖਰੂਦ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਈਸਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨਾਮ ਸਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋਚਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਇੱਧਰ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਹਕੂਮਤ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਹੰਦ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 22 ਪਰਗਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੋਠੀਦਾਰ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਗੁਰੂਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ 13 ਮੋਹ ਸੰਮਤ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗੇੜੇ ਲਾਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੰਦ ਕਰਿਚਣੀ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਫਿਟਕਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਤੀ ਤੁੱਲ ਸਨ। ਅਣਖੀਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਪ ਨਗਰੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਦੇ ਵਰਿਆਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਘਰਿਣਤ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਥਨੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੋ ਇਸ ਥਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਜਾ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਧਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਬੀਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਚਾਨਚੱਕ ਕੜਕ ਕੇ ਆ ਪਈ ਖਾਲਸਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉੱਧਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰ ਜਾ ਪਏ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 1693 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ। ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਲ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪਤਨੋਂ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 7000 ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਨਚੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਅਜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ 94 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਹੈਬਤ ਖਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਖਾਨ ਆਦਿ। ਇੱਧਰ ਧਾਵਾ ਵੈਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਬਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਟਾਪਟ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮੋਲੇਦਾਰ ਬਰਖਾ ਹੋਣ। ਉਧਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਲੱਦ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤੇ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਲੱਦ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਚੌਖੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਛੇਕੜ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ, ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸੈਯਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਗਲੀ ਪਲਕ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਸਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਿਕ ਮਰਵਾ ਕੇ
मन ਦੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਧਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਤਰਨੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੜ ਜੰਗ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਜਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਗਰ ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਪਰ ਗੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਜਵਾਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵੈਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਖੰਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸੰਗਰਾਮ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੀਰਤਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸੱਟਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਡੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਤੁਲਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ 200 ਸਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕੜਕ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਕੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜੰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੈਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਤੜਫਦਾ ਡੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਢੀ ਅਧੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਜਸਪਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ, ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਸਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ 1736 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕਰੜਾਈ। ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਵਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਭਗੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਧਾਵਿਆਂ ਤੇ ਟਾਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਤੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਕਰੜਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਖਾਲਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਰੋਧ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸੂਝਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ 100 ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 100 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਲਾਬ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ।
ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਚੌਖੀ ਫੌਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹਾਵਣ ਆਵੇ ਤਦ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਬਬਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰਨੇ ਪੈਣ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਆਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹਾਵਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਤਾ ਤਦ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਾਵੇ। ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ ਸਣੇ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਪਲਾਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਦ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਾਪਟ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਦੁਵੱਲਿਓਂ ਤੇਗ ਚੱਲਣ। ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪਰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਐਸੇ ਕੜਕ ਕੇ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੀ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਪੁਰੀ ਤੋਰਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੋੜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਾਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਤਦ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕੁਝ ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦੱਸੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਨ ਜੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਮਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਸਿਆਲ ਗੜੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੰਨਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੂਰਾ ਲਾਭ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਣਾ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਲੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਡਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਨੀ ਭੇਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਸਿਆਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਝਟਾਪਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਠਾਲ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਝੱਟ ਗੜੀ ਪਰ ਜਾ ਪਏ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਉਸੇ ਗੜੀ ਦੇ 100 ਊਠਾਂ ਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 2 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਨਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਈ ਜਾਏ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਮਾਲ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿਖਰ ਪਰ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਹੀਆਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਤੋਂ 3-4 ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਚਰਜ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। 3000 ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਯੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਮਦ ਖਾਨ ਪਰ ਜਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਜਾਤਾ ਖਾਲਸਾ
भांज खा गया है। इस भरम विच ओह खालसे दा पिछा करदे होए दूर निकल गए। इस समय नूं बहुमला जान के नवाब कपूर सिंह कड़क के उस पर जा पिया ते पत्थर दल सम्मद खान नूं फड़ लिया। हुण इसदे पैरां विच रस्से पा के 4 घोड़ियां दे मगर बंन दित्ता ते घोड़ियां नूं चाबकां लाईयां गईयां। यों इस अपराधी दे शरीर नूं घसीटण दे कारण इसदे कई अंग वख हो गए। यों इसदे गुनाहां दी सज़ा उस नूं हत्थों हत्थ भुगताई गई। ਇਹ ਸੀ दूजी सफल युद्ध नीति का नमूना जो नवाब कपूर सिंह ने वरतिया। कपूर सिंह दे करतबां दा एक होर नमूना। भाई मनी सिंह जी दे हथियारियां ते खालसे दे वैरियां विचों भावें इस वक्त तीक कईयां नूं चुण चुण के उन्हां दे बीजे होए दा फल उन्हां नूं चखा दित्ता गया सी, पर अजे इस साके दा मुख अपराधी पिछे रहिंदा सी ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਸਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਖਲੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਹਿਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਣੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इधर नवाब कपूर सिंह ने खान बहादुर बारे दिन दिन की खबर पहुँचाने लई कई सियाणे सूईए नियत किए हुए सन। उन्हें एक दिन यह सूह आ दिती कि आवन वाले जुम्मे की नमाज जकरिया खान बादशाही मसीत विच पढ़ेगा। इस खबर के पहुंचण सार नवाब कपूर सिंह ने चटापट अपने सूरबीर जथे विचों 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਤ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਜ਼ੇਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਾ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਾਦੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਬਜ਼-ਪੋਸ਼ ਟੋਲਾ ਸਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋੜ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਥਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਲ ਪਲ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਬੇ ਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੱਕਾ-ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾਈ ਚਮਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਟੀਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।